ओम शांति। आज 22/1/2026 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने निजर पाठ पढ़ार एवं दैवी चालीचलनीर रेजिस्टर रख। प्रत्येक दिन चेक कर मो द्वारा कौनसी भूल होई नाही तो। प्रश्न, तुमे पिला माने क्यों पुरुषार्थ आधार रे राजपदर तिलक प्राप्त करि परिबो? उत्तर, सर्वदा आज्ञाकारी हेबार पुरुषार्थ कर। जदि संगम जुगरे आज्ञाकारी हेबार टीका लगाइब तेबे राज्य भाग्यर तिलक मिलिजिब। अवज्ञाकारी बा अविश्वस्त पिला माने राजतिलक प्राप्त करि परिबे नाही। कौनसी प्रकारर बीमारी अर्थात दोष दुर्बलता आत्मिक चिकित्सकଙ୍କ पाखरे लुचाओ नाही। जदि लुचाइब तेबे पद कम होइजिब। बाबाଙ୍କ भଳି प्रेमर सागर होई परिले सत्ययुगी राजतिलक मिलिजिब। ओम शांति। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानक बुझाउछंती पाठ पढ़िबा अर्थ ज्ञान प्राप्ति हेबा। तुमे पिला माने जानुछ जे एही पाठ बहुत श्रेष्ठ बहुत सहज तथा उच्च पद प्राप्त कराइबार आधार अटे। यह केवल तुमे पिला माने जानिछ। एही पाठ पढ़ा द्वारा आमे विश्वर मालिक होई पारिबु। तेणु पिला माने बहुत खुशी हेबा दरकार। विचार कर एही पाठ पढ़ा केते श्रेष्ठ अटे। एहा मध्य सेही गीतार अध्याय अटे। वर्तमान सेही संगम युग मध्य चलीछि। तुमे पिला माने एबे जाग्रत होई जाइछ, बाकी समस्ते सोई रहिछंती। गायन मध्य रहिछि मायार निदरे सोई जाइछंती। तुमको बाबा आसी जाग्रत करिछंती। केवल गोटिए कथा बुझाउछंती, मिठे बच्चे जोगर यात्रा बଳରେ तुमे माने सारा विश्व उपरे राज्य कर, जेमिति कल्प पूर्वरु करिथिल। एही स्मृति को बाबा आसी मने पकाई देउछंती। पिला माने मध्य जानुछंती आमर स्मृति आसीछि। आमे कल्प कल्प जोगबल आधार रे विश्वर मालिक हेउछु एवं पुणी दैवी गुण मध्य धारण करिछु। तेणु जोग उपरे संपूर्ण ध्यान देवा आवश्यक। एही जोगबल द्वारा तुम पिला मानक भितरे दैवी गुण स्वतः आसी जाउछि। वास्तव रे एहा हेउछि मनुष्यरु देवता हेबार परीक्षा। तुमे जोगबल द्वारा मनुष्यरु देवता हेबा पई एठाकु आसीछ। आउ एक कथा मध्य जानिछ जे आमर एही जोगबल द्वारा सारा विश्व पवित्र हेबो। प्रथमे पवित्र थिला, एबे अपवित्र होई जाइछि। तुमे माने एबे पूरा चक्रर ज्ञान को जानि जाइछ। सब कथा तुमर स्मृति रे मध्य आसी जाइछि। नुआ केही आसिले मध्य एही ज्ञान को सहजरे बुझी जिबे। तुमे पूज्य देवी देवता थिल, पुणी एबे तम प्रधान पूजारी होई जाइछ। ए कथा आउ केही कहि परिबे नाही। बाबा स्पष्ट भावरे कहउछंती ताहा भक्ति मार्ग, एहा ज्ञान मार्ग। भक्ति अतीत होईगला, तेणु अतीतर कथा को चित्तरे आण नाही। ताहा तो थिला तळकु ओह्लाइबार कथा। बाबा एबे उपरकु चढ़िबार कथा सुनाउछंती। पिला माने मध्य जानिछंती एबे आमको निश्चित भावरे दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। तेणु प्रतिदिन चार्ट लिखिबा दरकार। आमे केते समय बाबांको स्मृति रे रहिले आम द्वारा कौन कौन भूल हेला, कारण भूलर बहुत बड़ दंड मिली थाए। लौकिक पाठपढ़ारे मध्य चरित्र देखा जाए, यही पाठपढ़ारे मध्य चरित्र देखा जाए। एसबु कथा बाबा तुमर कल्याण पाई कहउछंती। से पाठपढ़ारे मध्य पाठपढ़ा एवं चरित्रर रेजिस्टर रखा जाए। एठारे मध्य पिलामानकु दैवी चरित्र गढ़िबाकु हेबो। कौनसी भूल न होई जाऊ ए कथारे ध्यान देबाकु हेबो। मो द्वारा कौनसी भूल हेउ नाही तो। एथिपाई कर्मेंद्रिय मानकर कचेरी बसा जाए। अन्य स्कूल मानकरे एभली कचेरी आदि बसे नाही। निज हृदय को पचारिबा दरकार। बाबा बुझाइछंती माया जोगु किछि ना किछि अवज्ञा होई चालिछि। आरंभरे मध्य कचेरी बसुथिला, पिला माने सबु सत कथा कहूथिले। बाबा बुझाउछंती जदि सत न कहिब तेबे सेही भूल वृद्धि होई चालिब। ओलोटा कर्म बा भूल कर्मर दंड भोगिबाकु पड़िब। निजर भूल को बाबा को न जणाइले पुणी अवज्ञाकारीर टीका लागिजिब। आउ राजपदर तिलक मिलिब नाही। आज्ञा न मानिले विश्वासघातक हेले तो राजपद पाइब नाही। अविनाशी डाक्तर भिन्न भिन्न प्रकार रे बुझाई चालिछंती। जदि डाक्तरंक पाखरे रोग लुचाइब तेबे पद कमिजिब। डाक्तरंकु सत कथा कहिदेले दंड तो मिलिब नाही ना।
ବାବା କେବଳ କହିବେ ଆଗକୁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଅ। ପୁଣି ଯଦି ଏପରି ଭୁଲ କରିବ ତେବେ ତୁମର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ପଦ ମିଳିବ। ସେଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତଃ ଦୈବୀ ଚଳନି ରହିବ। ଏଠାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ଯେପରି ଫେଲ୍ ନ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବାବା ସେମିତି ପିଲା। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା। ବାବା ତ ରାଜା ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବଡ଼ ବଳବାନ। ତୁମକୁ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମେ ମାୟାର ଜାଲରେ ପୂରା ଫସି ଯାଇଛ। ମାୟାର ଜେଲରୁ ତୁମେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହଁ। ବାବାଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁନାହଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଆକୁରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ରଖ। ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା କର। ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା କରିବୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର କେତେ ମହିମା ଗାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କିଛି ମହିମା ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁ ମହିମା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ତ ଏକ ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ରଚୟିତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବ କଥା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଥିବା ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ଲୁଚି ଶୁଣି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୀତା ପଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଥିରୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ? କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସିଢ଼ି ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଡ୍ରାମାରେ ଏଇଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସିଡ଼ିର ରହସ୍ୟକୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୂଳ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ମନେ ପକାଅ। କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି କାହା ସହିତ ମୋହ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିର୍ମୋହୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁନିଆ ସହିତ ସ୍ନେହ ବା ଆସକ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ମାଲୁମ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବୁଛ। ତେଣୁ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛ ଏବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମା ପତିତ ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ମିଳିଛି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା କୂଳର ଥିଲ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସେହି କୂଳର ହୋଇଯିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ତେଣୁ ଏପରି ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ମନେ ନ ପକାଇବୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସ। ବାବା ସବୁ ଚମତ୍କାର ତ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା କରି ପୁଣି ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଉଚ୍ଚତ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ସହଜରେ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ତା ଭିତରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହିଁ ତୁମର ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକାକୁ ପାରି କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗରୁ ସେପାରି ଶିବାଳୟକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଶିବାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଗ ଉଭୟର ସ୍ମୃତି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବା। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିବେ ନା। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ, ଶରୀର କୁହେ ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼େ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ଥର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବି। କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏକଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବି ଯେମିତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ଅନେକ ଥର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପଢ଼ାଇ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହା କେତେ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଯାହାକି ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀ ଅଟେ। କାହାକୁ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି, ତେବେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେହି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଶାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ କିପରି ନେବୁ? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଏବଂ ଖୁସି କ'ଣ, ତାହା ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ତୁମେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ଗୋଲାମ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଗୋଲାମ। ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନୀଚ କହିବା, ଛୋଟ ହୋଇ ରହିବା ଭଲ। ଦେଖ ତୁମର ବାବା କିଏ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାବା କିପରି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଚା ବଚା କହି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା ଅଟେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବାକି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଆଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜପଦ ମିଳିନଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ତ ବହୁତ ଥର କରି ଆସିଛ। ଏମିତି ତ ପାଣି ସାଗରରୁ ଆସିଥାଏ, ମାତ୍ର ବର୍ଷା କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଧାରଣା ଆତ୍ମା ହିଁ କରେ, ଶରୀର ନୁହେଁ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ସତରେ ବାବା ଆମକୁ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କର, କୌଣସି ଅବଜ୍ଞା କର ନାହିଁ, ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ନ ହେଲେ ଅଯଥାରେ ନିଜର ପଦ କମିଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ବେହଦର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ରହିଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଛପାଉଛ ତେବେ ସବୁ ଭାଷାରେ ଛପାଇବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଛପାଉଛ, ତେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ପଠାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଖର୍ଚ୍ଚର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ବହୁତ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ପଇସା ନିଜ ପାଖରେ ରଖି କ'ଣ କରିବ? ଘରକୁ ତ ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଘରକୁ ନେଇଯିବ, ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଚୋରି ହୋଇଯିବ। ହାୟ ହାୟ, ଏପରି ବୁଦ୍ଧି କାହାର ନ ହେଉ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଚୋରି? ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ମହାନ ପାପାତ୍ମା ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କେତେ ଅଧମଗତି ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ସେମାନେ ତୁମର ଚାକର ହେବେ। ଚାକର ବାକର ବିନା ରାଜ୍ୟ କିପରି ଚାଲିବ? କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ରୋଧ କରିବା ଦୈବୀ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ତାହା ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଅଟେ। କେହି କ୍ରୋଧ କଲେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରୁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଅବଗୁଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯଦି କେହି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ତମ୍ବା ଭଳି ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। ମୁହଁରୁ ବମ୍ ବାହାରିଲା ପରି ଲାଗେ। ସେମାନେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ପାପକର୍ମ କରିଛ, ତାହା ଲେଖି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ, ବୋଝ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ତୁମେମାନେ ବିକାରରେ ଯାଇଛ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କରିବ, ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୁଲ କଲେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପ କରି ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇବ, ତେବେ ତାହା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ବାବା ତ ବୁଝାଇବେ କି ନିଜର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ ପଦ ପାଇବେ? ତାହା ମଧ୍ୟ 21 ଜନ୍ମର କଥା। ଯିଏ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଦରକାର। କେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି ବାବା ଏଇ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ବାବା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଇଏ ତ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ 3 ଜଣ ଯାକ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ନଚେତ୍ 3 ଜଣ ନାରାଜ ହୋଇଥାନ୍ତେ।
ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ନାହିଁ। କ୍ରୋଧର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବୋମା ଫୁଟାଇବାର ନାହିଁ। ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର, ହୃଦୟର ସହିତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରିବାର ଅଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବା ସ୍ନେହ ରଖିବାର ନାହିଁ। ବେହଦର ବୈରାଗୀ ଏବଂ ନିର୍ମୋହୀ ହେବାର ଅଛି। ଆଜିର ବରଦାନ, ଯୋଗର ଆଧାର ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ପଙ୍କଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭବ। ଯେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁନା କାହିଁକି, ତାକୁ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦିଲ୍ର ସହିତ କୁହ ବାବା, ତେବେ ସବୁ କଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ବାବା ଶବ୍ଦକୁ ଦିଲ୍ର ସହିତ କହିବା ହିଁ ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ମାୟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏହି କଥା ଉପରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ତେବେ ନିଜର ଜୀବନକୁ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବ। ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ମାୟାର ସମସ୍ୟା ରୂପୀ ପଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ହଲଚଲରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହିଁ ମୁଡ୍ ରହିବ, ସଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ଧାରଣାକୁ ବା ଧର୍ମକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ବାଲା ହିଁ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ଧାରଣାକୁ ବା ଧର୍ମକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ବାଲା ହିଁ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ନିଜକୁ ସର୍ବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଚାଲିଚଳନକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ କଡ଼ା ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବାଲା ସେମାନଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମ କାମ କର। ତାଙ୍କ କାମକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର କାମକୁ ଯେତିକି ବଳ ଲଗାଇ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଳ ଲଗାଇ ନିଜ କାମ କର। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କର ଯେ ସେମାନେ କିପରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କର। ନିଜକୁ ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ ବାହାର କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।